विद्यार्थियों, अज के इस लैक्चर में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप सिंह अते मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल कुलरिया विखे लैक्चरर पोलीटिकल साइंस के तौर पर अपनियां सेवावां निभा रहा हाँ। प्यारे बच्चों, अज दे साडे इस लैक्चर का विषय है संसद विच कानून निर्माण की विधि अते धन बिल। तो बच्चों, सब तो पहला तुहानू बिल अते कानून दे विच की फर्क है इस बारे पता होना चाहिए है। बिल अते कानून दोनों ही दस्तावेज हुंदे हन, दोनों एक दूजे नाल संबंधित हुंदे हन। एक दे खत्म होने नाल दूजे का जन्म हुंदा है। तां जेकर आपां इसकी व्याख्या करिए तो बच्चों, कानून उदों बनता है जदों राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। यानी राष्ट्रपति की मंजूरी मिलन तो बाद कानून होंद विच आउंदा है। परंतु वही दस्तावेज जो कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलन तो बाद बनता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलन तो पहला वो एक बिल होंदा है। तो ये दोनों एक दूजे नाल संबंधित हैं। शुरुआत विच बिल हुंदा है जो संसद विच पेश किया जाता है। बिल के पास होने तो बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने तो बाद वो बिल कानून विच तब्दील हो जाता है। जेकर असी बिल दियां किस्मां की गल करिए तो दो आधारां ते बिल दियां किस्मां नूं वंडिया जा सकता है। जेकर बिल पेश किसी मंत्री वालों किया जा रहा है तो ऐसे बिल नूं असी सरकारी बिल कहते हाँ। अते जेकर मंत्री तो इलावा संसद के किसी भी सदन का कोई होर मैंबर बिल पेश करता है तो ऐसे बिल नूं असी प्राइवेट बिल का नाम देते हैं। इस तो इलावा बच्चों, बिल की प्रकृति के आधार पर भी बिल नूं चार किस्मां विच वंडिया जा सकता है। एक है सधारण बिल, दूजा है धन बिल, तीजा है फाइनैंशियल बिल अते संविधानक सोध बिल। तो सधारण बिल तो पहला असी हेठले तीन बिलों की व्याख्या कर लेते हाँ, उस तो बाद असी सधारण बिल बारे विचार करांगे। धन बिल की व्याख्या संविधान की धारा 110 विच कीती गई है। धन बिल अजिहा बिल हुंदा है जिस विच किसी प्रकार का टैक्स लगाउणा, टैक्स हटाउणा जां टैक्स दे विच किसी तरह की कोई सोध की जाती है। तो अजिहे बिल नूं असी धन बिल कहते हाँ। इस बिल की विस्तार विच व्याख्या संविधान की धारा 110 विच कीती गई है। जो फाइनैंशियल बिल है, आम तौर पर बच्चों असी मनी बिल अते फाइनैंशियल बिल विच ज़्यादा फर्क नहीं करते, परंतु संविधान विच इन्हां दोनों विच फर्क दस्या गया है। जो फाइनैंशियल बिल है उसकी व्याख्या संविधान की धारा 117 विच कीती गई है, परंतु जो मनी बिल है उसकी व्याख्या संविधान की धारा 110 विच कीती गई है। इत्थे असीं ये भी कह सकते हाँ कि सारे धन बिल फाइनैंशियल बिल हुंदे हन, परंतु सारे फाइनैंशियल बिल धन बिल नहीं हुंदे। भाव के धारा 117 विच कुछ एक्सट्रा दस्या गया है जो फाइनैंशियल बिल नूं डिफाइन करता है। इस तो इलावा चौथा बिल है बच्चों संविधानक सोध बिल। जेकर असीं संविधान विच किसी तरह की कोई तब्दीली करनी चाहते हाँ, जां कह लीए कि संसद संविधान दे विच कोई तब्दीली करनी चाहता है तो वह संसद विच संविधानक सोध बिल पेश करता है। तो इन्हां तिन्नां श्रेणियां विच जिहड़ा कोई बिल नहीं आउंदा उस नूं असी सधारण बिल का नाम दे सकते हाँ। एक बिल किवें कानून बनता है? एक बिल दे कानून बनने की प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह आसान प्रक्रिया नहीं है। एक बिल नूं कानून बनने लई कई तरह के पड़ावां विचों
ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤ। ਪਹਿਲੀ ਪੜਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਸ਼ ਤੋਂ, ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਦੂਜੀ ਪੜਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੜਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੀ ਪੜਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪੜਤ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਤ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੜਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਤੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਚੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਰੇਕ ਧਾਰਾ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੀਜੀ ਪੜਤ। ਤੀਜੀ ਪੜਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਂ
ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੜਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਤਦਾਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਕਸ਼, ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ 3 ਪੜਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਪੜਤ, ਦੂਜੀ ਪੜਤ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੜਤ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਓ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਤੇ 4 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸਦਨ ਉਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 540 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 543 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ,
ਅਤੇ 250 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ VOTING ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ, ਜੇਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੋ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ 1961 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ 1978 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2002 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 3 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਬੱਚੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ 2 ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਧਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ 2 ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਬੱਚੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਧਨ ਬਿੱਲ। ਤਾਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ
10 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 110 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਯਾਨੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾਉਣ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਧਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਜਟ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 110 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਧਨ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਉਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਓ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਧਨ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।